ಇದು 7ನೇ ಸ್ಥಳ. ನಾನಿವಾಗ ಬಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಇದೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. अस्सलाम वालेकुम। हमारा अकबर भाई, ये अरब मस्जिद के सामने बहुत गलीज था। अजमान इलाका के यहाँ कचरा फेंकाते थे। यहाँ इन्हों झाड़ा दाल को माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही। मस्जिद के सामने बहुत प्यारा है। अब कचरा देखने के जैसा नहीं है। अब पूरे झाड़ा गिड़ा कर को मेहनत इनकी बहुत लग रही है। अल्लाह इनको यश तरक्की देगा, अल्लाह इनको यश हिदायत दे। और एक बात क्या मालूम क्या फिरोज, मस्जिद मोहल्ला सभी हमें फिक्र नहीं करे तो ये बच्चे देखे मिठाइयाँ देते, इनको वो बारे में जज्बा पैदा नहीं होता। हमारा माशरा, हमारा माहौल साफ सुथरा होना है। वो बच्चे देख को हमारे से कहते कि सीखना है तो हमें पैसा रख कर देती इनको पैसा। बेशक सही बात। ये मस्जिद पाक साफ हमें यहाँ कहीं से मुसलमान पूरे ले लेकर कैसा आड़ा अकेला कचरा फेंके तो देख क्यों है। यहाँ था ना कैसा रहा था, देखना नहीं होता, फिक्र होता हम ना या ऐसा कचरा है ना अगर को ये खाजा पाक कर डालेंगे अगर को कहता हमारा फिक्र क्या कर तो देखा अब येता रोड लगा झाड़ उठा को छू होगा तो कहते जने दुआ नहीं देते। बेशक सही बात जी। अब के बात छोड़ डाले वो कौन कैसा बोल लेता वो उसके हिसाब को, मगर इसका जब नफा मिलता ना या फनस के झाड़ा ही तो उसमें एक फनस भी छुट जाते तब क्या होता। अज्ञा हमारा जो फायदा हासिल करता उन्हें दुआ देता। ये है हमें कर को नहीं कौन करे तो भी है किसका अजर अल्लाह देखने वाला। हाँ तो इसको मानता था तो दिलो मानता था अल्लाह इज्जत से नवाजता तो अल्लाह जिला से आत्माता तो हमें जैसा करती वैसा जैसी करनी वैसी करनी। तो ये ज़रा मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत से ज़रा हमारा माशरा तब्दील हो रहा। इसमें मेरा भी फ़ायदा है। क्या बोले सुबह उठे तो कसरत करे तरका होता है, मेरा भी माइंड फ्रेश होता है, अच्छा एक्टिव होता है। दो काम सही बात। एक तो जगह भी पाक, एक तो मेरे भी सेहत में इजाफा। क्या बोलता सही बात। क्यों दिख रहा आप तुझे? माशाल्लाह सब अच्छा दिख रहा। दुआ करो बस। देखो यहाँ देखो यहाँ बर पाक कर रही झाड़ा ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಟದ ಮೈದಾನ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ। अदमिया दालाल नीचे का बता रहे। देखो यहाँ कचरा ऐसा दालाल थे अदमिया। हमारा कारपेंटर अकबर भाई नो देखो स्कूल के बच्चे से भी देख ले कर ले। देखो यहाँ देखना तुम्हें भी ये सब भी ऐसा करना इंशाअल्लाह। तुम्हारा घर आंगन है स्कूल करने तो सभी तुम्हें सभी नहीं करे तो सभी ऐसा गंदगी फैल कर होता कितना होता कर ले। मैं पूरा करती हूँ तुम्हें भी कर देना। तुम्हारा एक टीम है तो टीम वर्क में कितना होता कर सकती ना अपने एक्शन में पाक कर ले खेले फायदा ना कर लियो। सही बात इंशाअल्लाह कर दो लो बा। ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಾರಂಭ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೀರಾಕಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಟಾಟಾ ಎ ಸಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಗುಡಿಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಸದ ಡಬ್ಬಿಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಗಲೀಜು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ತೊಳೆದು ಸುರಿತೀನಿ ಮೋರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂತ ಜ್ವರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದು ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮನೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮುಂದೆನೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಂದು ಹೊಸದರಲ್ಲೇ. ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಮೋರಿಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಂದು
ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾರೆ ಬೀದಿಯೆಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಈ ಮೋರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಡೀ ಬೀದಿನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಇವಾಗ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಈ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಶಿಫ್ಟಾಗಿ 2.5 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಸ ಹಾಕ್ತಿದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ರಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಉಳಿದಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಈ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಪರಿಸರದ ಕಾಳಜಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೀದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಹಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಬಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು, ನನಗೇನೋ ಸ್ಕ್ರೂ ಲೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಥರದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ನೋಡಿರಲ್ವಲ್ಲ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನ ಬಂತು. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬೀದಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಹಾಯಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮದೇನು ಘನತೆ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದೇ ಸತ್ಯ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನೋಡಿ, ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅವರು ಬಂದರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ವಾಲಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ನಾನು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ, ನನ್ನ ಪರಿಸರ, ನನ್ನ ಊರು, ನನ್ನ ಮಂದಿರ, ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿತದೆ. ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಬಿದ್ದಿರೋದನ್ನ ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರೋವಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿತದೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಆಗಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾನು ಅಂತೀನ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿ? ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಹೇಗಿತ್ತು? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಸ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಬೀಳ್ತಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರವ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಡಿಸೋಗಿರ್ತಾರೆ ತಂದು, ಮತ್ತು ಆ ಲೈಟ್ ಕಂಬದ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಗುಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಸುರಿದ್ರೆ ರೋಡೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಹರಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವರು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಇವರು ಗುಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ತಂದು ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಸುರಿತಾರ, ಅದು ಗಾಳಿಗೆ ಹರಡಿ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಕವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹರಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಕಸನೇ ಗುಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ದಿನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೀಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ನಮ್ಮಂತೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲಲ್ಲದೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಿರುಕುಳ ಮಾತು, ಸಂಬಳ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇ 108 ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನಗಂಡೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಮಾನಸಿಕ ನೋವಾದಾಗ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಕಾಳಜಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಕಲ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಹರಡಿತ್ತು.
ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಲೀಜಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ದುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಷ್ಟು ನೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಗಿಡ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಸ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಅವರು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಕಸಗಳನ್ನು ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸುರಿತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಬೀದಿ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಂಥ ಅಪವಾದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಸದ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸ ಕೊಡಿ. ಎಲ್ಲೂ ಆ ಕಂಬದ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರನ ನಾವೇ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೇನೆ ತಿರುಗು ಬಾಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಳಜಿನ था तुम्हें पाक करे तो क्या खंडे नहीं होता था वह क्योंकि हूँ मैं फुल पाक है देखो बंदे बोलना बच्चे तो डालने आए तो नको हमारे भैया को बात कर को गई मेहनत कर को कचरा डालो नको सबको बोलना बोलती बंदे तुम्हें भी नहीं डालना काम ಇವತ್ತು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 4ನೇ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆವರಣ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮೋರಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ है ना करना डालते देंगे तो कौन करती स्कूल वो पूरा ले लेकर कोई कचरा डालती ना कचरे गड़ेंगे दिए तो बच्चे पढ़ती तो हमारे बच्चे ना मसारा आती तबीयत बिगड़ती करने का सूखना ना भाई मंजे क्या बोलो खाली फिक्र से करूँ तो अरे तकलीफ होता ना बच्चा को करूँ मंजे क्या बोलो अब मंजे से आदमी दीवाना ये करे ये सभी कर ले खड़को रहा तू ना वोट भी नहीं करता ना उससे. अब ये डालने वाला दीवाना न है, ये बात करने आता ना उन्हें दीवाना. बोल रहे क्या हो रहा है देखो सभी दिखा बहुत ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತಂದು ಶಾಲೆ ಆವರಣ ಕಾಂಪೌಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಯಜ್ಞ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಇಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕಸಾನೇ ಇಲಿ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ. ಇದ್ರ ವಾಸನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇಲಿ ಯಜ್ಞಗಳು ಬಂದು ಆಹಾರ ಹುಡುಕ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 5ನೇ ಸ್ಥಳ. ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ 5ನೇ ಜಾಗ. ಇದು ಒಂದು ಶಾಲೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಆವರಣ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಈ ಗುಡಿಸಿರೋ ಗುಡ್ಡೆನ ಪಾಲಿಕೆಯವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಇವತ್ತಿನ 4ನೇ ಸ್ಥಳ ನಾನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸೋಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಶಾಲೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಮೋರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಬೆಂಕಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಣಗಳು ಇರಲ್ಲ, ಇಲಿ ಹೆಗ್ಣಗಳು ಈ ಶಾಖಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಏನು ಗಬ್ ನಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀರು. ಇದು ಶಾಲೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾತಾವರಣನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ವ? ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ವ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಶಾಲೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಸ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಸ ತಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಹತ್ರ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಸ ತುಂಬಿಸಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ 6ನೇ ಜಾಗ.